हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणीर साहित्य कलिका बहिर माटी गला बिगिड़ी विषयटी पढ़िबा। विषयटर ना कौन पिला माने देखिनियो। माटी गला बिगिड़ी एहार लेखक होउछन्ते डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। ठीक अछि। ए विषयर आज आमे माने क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। क्वेश्चन आंसर आलोचना करने पूर्व कही रखी पिला माने जो माने भी मो चैनल नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, पाखर थुबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो, जहा फल कि मो अपलोड करूथुबा नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलो लेट न करी ए विषय किछि कष्ट शब्द जानि नेबा। जो माने नोट करबा कथा नोट करि नियो। फूर्ति कहिले आमोदपूर्ण बा चंचलता, पाकला बुढ़ा कहले खूब बुढ़ा, स्वभाव कहले प्रकृति, जीवनी शक्ति कहले जेउ शक्ति जीवन दिए, मारात्मक कहले जीवन नाशक, अनिष्ट कहले क्षति, कृत्रिम कहले मनीष तैयारी करिथिबा जिंस को कृत्रिम जिंस कहा जाए। ठीक अछि। देन प्राकृतिक कहले प्रकृति संबंधी, कंपोस्ट कहले प्राकृतिक सार, आश्रयहीन कहले बास शून्य, उर्वर कहले जेउ जमीरे फसल भल हुए, मजबूत कहले दृढ़ शक्त बा दक्ष। ठीक अछि। वर्तमान क्वेश्चन आंसर आलोचना करिनेबा। प्रथमे 1 नंबर क्वेश्चन कौन कहिला, आस कथावार्ता हेबा। छुट्टी रे बापू और दीपू केउठाकू जाइथिले। उत्तर होउछि छुट्टी रे बापू और दीपू तांको मौसांको घरकू जाइथिले। देन आसला ख नंबर, अजा बगीचारे केउ काम करुथिले। अजा बगीचारे माटी हाणिबा, घास काटिबा, गछ मूले पानी देबा काम करुथिले। ग नंबर, चासी माने पोको दाउरू फसल को रक्षा करिबा को कौन कले। आंसर होउछि पोको दाउरू फसल रक्षा करिबा पई चासी माने मन इच्छा पोकमरा विष पकाइले। पोकमरा विष पकाइबा द्वारा जेउथिरे कि कोन पोक मान सब मरि जाई थांदी ना नहीं। घ नंबर, जिया माने कृषकर किपरि उपकार करंती एवं जिया हेउछि कृषकर बंधु, एहा किपरि। माटी भितरे असंख्य अणुजीव अछंती, सेथि मध्यरु जिया अन्यतम। जिया माने माटी रे रही माटी को खोलंती, माटी को खांती। एमाने माटी को खोलिबा द्वारा माटी फसफसिया हुए, फलरे माटीर माटी उर्वर हुए। उर्वर माटी रे फसल भल हुए, तेणु जिया कृषकर बंधु। देन आसिला 1 नंबर, केउ गुडी को आमे प्राकृतिक सार बोली कहिबा। पीडिया, गोबर खत, कंपोस्ट खत आदि को आमे प्राकृतिक सार बोली कहिबा। 2 नंबर, आस उत्तर लिखिबा। मौसांक बगीचारे कौन कौन चाष करा जाए। मौसांक बगीचारे नाना जातिर फूल फल चाष हुए, ता सहित वर्ष सारा सेठारे नाना प्रकार पनीपरिबा मध्य चाष करा जाए। ख नंबर देख, परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर कि उपकार हेउथिला। परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर देह भल रहुथिला, मन फुर्ती लागुथिला, ता सहित से किछि फल और फसल मध्य अमल करि पारुथिले। ग नंबर, बात्या जुगु नईकुलिया गांटीर की क्षति हेला। बात्या जुगु नईकुलिया गांटीर लोकमानंकर घर द्वार भांगिबा सहित अधारु अधिक बड़ बड़ गछ सबु उपुड़ी पड़िला। खेतबाड़ी रे पोक भर्ती होई गले। पोक दाउरू फसल रक्षा करिबा पई चासी माने मन इच्छा पोकमरा विष पकाइले। बात्या फलरे गाँर एही सबु क्षति हेला ना नहीं।
ଜିଆ କିପରି କୃଷକର ବନ୍ଧୁ? ଜିଆ କ୍ଷେତର ମାଟିକୁ ଖୋଳେ, ମାଟିକୁ ଖାଏ। ମାଟିକୁ ଖୋଳିଲେ ତାହା ଫସଫସିଆ ହୁଏ। ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଯାଏ। ଜିଆ ମାଟିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଜିଆ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। 9 ନମ୍ବର। ମାଟି କିପରି ବିଗିଡ଼ିଗଲା? ମାଟିରେ ପୋକମରା ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟିରୁ ଜିଆ ମରିଗଲେ। ତା ସହିତ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ଫଳରେ ମାଟିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ମାଟିର ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ମା। ଏ ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଏ ମାଟି ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଶେଷ 2 ପଦ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଟିଗଲା ବିଗିଡ଼ି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମାଟିକୁ ମା ଓ ଧୂଳିକୁ ଚନ୍ଦନ ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଜାଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଦୀପୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ନ ବସି କାହିଁକି ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପୁର କଥା ଶୁଣି ଅଜା କହିଲେ, ଏ ମାଟି ଆମର ମା ପରି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ମା ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟି ମା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ମାଟି ସାଧାରଣ ମାଟି ନୁହେଁ। ତାହା ଆମ ମା। ଏଇ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ପରି ଦେହରେ ଶୀତଳତା ଭରିଦିଏ। ସେହିପରି ଧୂଳିର ଉପକାରିତା ଗୁଣ ଆମ ମନକୁ ଶୀତଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧୂଳି ମାଟି କହି ହେୟ ମନ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନୁଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ମାଟି ନଥିଲେ ଆମର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ମାଟିରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଘର ତୋଳିକି ନା ନାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ସେଇ ତ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏଠି ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ରହିଯିବ, ଶେଷ ପଦ ସେଇ ତ ମୂଳ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଟିଗଲା ବିଗିଡ଼ି ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର କିପରି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ, ଫଳ, ପରିବା ଫଳିଥିବାର ଦେଖି ବାପୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଜା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ବେଶୀ ସାର ଦେଲେ ଯେ ବେଶୀ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ ସେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେକ ଜମିରେ କେତେ ସାର ଦିଆଯିବ ତାର ଏକ ହିସାବ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ବଜାରରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର ମିଳୁଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟୁଛି। ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମୁଛି। ଫସଲ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଅଧିକ ଫସଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମ ମାଟିକୁ ଅନୁର୍ବର କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସାର ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଅଟେ। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଇଛି କ୍ଷେତବାଡ଼ି। କ୍ଷେତବାଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତବାଡ଼ି କରି ଚଳନ୍ତି। ଧୂଳିମାଟି। ପିଲାଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳିମାଟି ହୋଇ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ନେହ ଆଦର। ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଲେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ହୋଇଯାଏ। ଗଛପତର। ଖରାଦିନେ ଗଛପତର ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। 5 ନମ୍ବର। ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୁଏ ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଯେପରି ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ, ସମୁଦ୍ରରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମ୍ବାଦରୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ବର୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ। ନାଇଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି 6 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଯେପରିକି ସକାଳର ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବଡ଼ର ସାନ, ସୁନ୍ଦରର ଅସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ? ସେମିତି କୃତ୍ରିମର ହବ ପ୍ରାକୃତିକ, ବିଷର ଅମୃତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର।
ଅଜା ଟିକିଏ ହସିଲେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି, ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାକୁ ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ରହିଛି। ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ତଳ ବାକ୍ସରେ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଜା, ଔଷଧ, ବିଷ, ପୋକ, କାଉ, ଚିଲ, ବଗ, ପକ୍ଷୀ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି ଏଗୁଡ଼ା ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି କାମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ହସିଲେ, କହିଲେ, ମରିଯିବେ, କହିବା, ହେବ ଏସବୁ କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା ଓ ତଳୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜଣା, ଜଣାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଅଜଣା। ଅଜଣା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେମିତି ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣର ବିପରୀତ ଅସାଧାରଣ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆସିଲା ସୁବିଧାର ବିପରୀତ ଅସୁବିଧା। ଜୀବନରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି। ଭାବ, ଭାବର ବିପରୀତ ଅଭାବ। ଅଭାବ ହିଁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରେ। 9 ନମ୍ବର। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପାଠରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଜା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ କ'ଣ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଉଠିଲେ। 10 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ବାକ୍ସରେ ଦେଖିବା ଏଠି, ଯେମିତିକି ଖବର କାଗଜ, ପୋକମରା ଔଷଧ, ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ, କୃତ୍ରିମ ସାର, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ପାକୁଆ ପାଟି, ଶାଗ ପତର, ନାଇଁ? ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ନାନା ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ପନିପରିବା 12 ମାସ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବାର? ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? 12 ମାସ ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ, ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା, ଦୁଇଟିକୁ ଅଜା ଦେଖି ପିଲା ହୋଇଗଲେ ଖୁସି। ଅଜା ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଧୂଳିମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି? ଏ ଧୂଳିମାଟିରେ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।